哈利路亚！大家平安。感谢主，让我们可以来到主的面前。我们要献上我们最好的敬拜给我们的神，因为在主的殿中，我们可以得到满足的喜乐。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要一同来进入崇拜中。我们一起唱，能不能？在你殿中献上敬拜，临近在你的荣美，身上一切别难当。除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的部分。这下的夜，在你殿中献上敬拜，临近在你的荣美，世上一切别难当。除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？我
我们一起来祷告。我们的人生就得到了最大的满足。如果我们不足的寻求你，我们要热烈在你的殿中献上最真诚的敬拜，全心全意来爱你。感谢你主啊，我们一生一世住在你的殿中，我们赞扬你的荣美。感谢你主啊，我们要开始我们今天的崇拜会，求你带领从开始到末了，一切可以来荣耀你的名。求你恩膏今天释放你的圣工，主啊，主啊，来到你的面前，主啊，当我们敬拜你，我们可以得到你的满足和喜乐。感谢你主啊，感谢你主啊，感谢你来到你面前，我们也需要你的话语。感谢你带领陈牧师可以来到我们的当中，要分享你的话语，求你使用它。感谢你主啊，求你带领我们今天的崇拜会。感谢你，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们，哈利路亚。我们是上帝被拣选的子民，哈利路亚。我们要做上帝的信心英雄，要吗？在这黑暗的时代，我们要做光做盐。我要请弟兄姐妹可以跟旁边的弟兄姐妹说，你是信心英雄，信心英雄，你是信心英雄，哈利路亚，哈利路亚。我们要起来赞美我们的神，哈利路亚，阿们。神灵你作为降临在
来释放主。我们一起来唱这首歌，衷心知道耶稣再来。哈利路亚！忠心耶稣知道耶稣再来。真好，哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。主耶稣是信实的神，所以呢，我们要忠心来跟随他，哈利路亚！我们要唱这首歌，忠心到永远。生命的冠冕，我忠心。
我们爱我们的神，我们的一生要不回头来服侍神，我们要一生忠心的连上服侍神。哈利路亚，哈利路亚，一生一世为神的国度，使所有的国度成为我们的需要。我们用一生来奉献，一生不回头，一生要爱我们的主，一生要来跟随我们的主。所有的软弱，所有的事情都发现在我们当中，我们的软弱也不能拦住我们来爱我们的神，因为我们的神是信实的神。哈利路亚，哈利路亚！献上我们的感恩，献上我们有一位信实的神。哈利路亚，哈利路亚！来敬拜他，献上你的感谢。如果今天下午我们愿意要忠心到永远来服侍神，我们举上手，我们一起来唱这首歌。哈利路亚！直到一天，直到一天，我闭上我双眼，我忠心不会变，带你去实现，直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远，直到一天，直到一天，我忠心不双眼，哈利路亚，我忠心不会变，和你去实现，直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远，再一次，直到一天。接下来我邀请诸弟兄为我们代祷。我忠心不会变，让你去实现，直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远，直到那日，直到那日，我终于得着生命的冠冕，我忠心不变，不是你到永远。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们慈悲的上帝，我们感谢赞美你，主，感谢你，我们是在满心实实在在高举赞美主你，你是美善美好的神。我们知道主，你实在太爱我们了，主，你是信实的神，所以主，我们今傍晚来到你的面前来敬拜高举主你，主，我们渴慕主，我们渴慕你的爱永留在我们的生命，永留在我们的生活里。感谢主你，感谢主你，主，你使我们有力量，能够忠心的服侍你，因为我们需要你，主，我们已经得到你的恩典，好让我们也能够传讲主你的福音。感谢主你，感谢主你，主，我们今盼望来到这地方，我们相信主你已经预备我们的心，我们渴慕听主你的话语。主，现在我们要安静我们的心，主，你帮助我们能够明白是你差遣的仆人所传讲的每一句，
好让我们得着力量，得着安慰，得着勇气，来面对这世界种种挑战。感谢主你，我们在这个生活里，我们完全都依靠主你。感谢主你，祝福你今的敬拜团，也主灵的弟姐妹，感谢主你，好让你祝福他们。主，我们开始要听主你的话语，也祝福这牧师要传讲主你的话，也祝福林弟兄要将翻译在我们的当中。感谢主你，我们这样祈求祷告，奉主耶稣圣名祈求，阿们。大家请坐下。接下来有请陈牧师为我们证道。Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. 我们感谢主，我们今天还是能够在这之节。 Tema kita sore ini adalah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. 我们今天的题文就是在主里面没有什么东西能够隐藏。 Kita sudah sering mendengar Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 我们知道我们敬拜的上帝是全能的上帝， Tapi Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang Maha Tahu. 但我们敬拜的上帝也是无所不知的上帝。 Sehingga tidak ada satupun yang Dia tidak tahu. 因此呢，没有一件事他是不晓得的。 Sebagaimana tema kita sore hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. 就是像我们今天又讲的，就是在上帝里面没有什么都。 Di dalam ayat firman Tuhan yang ditulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. 希伯来书第4章13节，并且被造的没有一样在他面前不显然的，原来。 万物在那与我们有关系的主眼前，都是对不起，这路常开的。 Ya, kita melihat firman Tuhan menegaskan kepada kita. 圣经对我们说， dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. 没有万物能够隐藏在他的面前。 Makhluk apapun itu. 什么之物都。 Kita termasuk makhluk, salah satu makhluk itu, saudara. 包括我们人类。 Tetapi ini bukan hanya berbicara bahwa Allah hanya mampu tahu tentang manusia saja. 这不是讲到上帝只知道人类， tapi Dia tahu semuanya, segala sesuatu. 但是上帝知道 semua makhluk yang ada di dunia ini. 一切所有在这世界上 tidak ada yang tersembunyi baginya. 没有被他隐藏。 Semuanya dikatakan terbuka di depan matanya. 一切都是在他的眼中是看到的。 Karena memang Dia adalah Allah yang Maha tahu mengetahui segala sesuatu. 因为他是无所不知的上帝，他知道所有。 Mungkin kita berpikir Allah terbatas dalam pengetahuannya tentang kita. 可能我们以为呢，上帝对我们的是一点的，知道一点的。 Seringkali kita merasa Tuhan kan nggak tahu. 有时候呢，我们想到
上帝不知道，他不晓得。 Tapi ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada dia tahu apapun yang kita lakukan. 但这圣经说，他知道我们所做的一切， Apa yang kita buat dia tahu semuanya. 我们所做的他知道， Dan semua itu tercatat di dalam buku di hadapan Tuhan. 而且呢，这些呢全部都记载在他的书里面。 Mazmur di dalam Mazmur 139 di sana pemazmur menulis bagaimana kemahatauan Tuhan itu. Dia katakan begini. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengetahui aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau aku dan berbaring segala jalanku. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. 在诗篇139节那边说，我坐下，我起来，你都晓得，你从这处知道我的意念，耶和华，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，我行路，我躺着，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华，我石头上的话，你没有一句不知道的。 Kita melihat bagaimana pemazmur dalam hal ini Daud, Nabi Daud, dia katakan ketika aku duduk, ketika aku berdiri, Tuhan tahu. 大卫王呢，他说：“当我起来，你都知道； Ketika aku berjalan, ketika aku berbaring, Tuhan juga tahu. 当我行，当我躺着，你也知道； Pikiranku engkau tahu. 我的思想你也知道； Apa yang ada dalam hatiku engkau tahu juga. 一切在我心里中的你也知道； Sebelum aku berkata-kata, engkau juga sudah tahu itu. 在我未说的时候，你也知道。 Itulah kemahakatahuan Tuhan terhadap diri kita, saudara. 这就是我们无所不知的上帝。 Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. 因此呢，我们不能够隐藏，不能够隐藏在我们的上帝前 Karena 面。 itu janganlah kita sembrono dengan hidup ini. 所以呢，我们对我们的生活呢，不要乱七八糟。 Karena Tuhan melihat, mencatat, mengetahui semuanya itu. 因为上帝看到，他记载，他知道一切的。 Ya, firman Tuhan datang kepada kita sore hari ini. 今天傍晚的圣经对我们说， Mengingatkan kita untuk kita tidak sembarangan dengan apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan hidup ini. 要我们不要乱来，我们的生活我们不要乱去活。 Mengingatkan kita untuk kita tidak sembrono dengan segala apa yang kita pikirkan juga. 我们不要乱去思想， Karena semua itu tercatat. 因为所有的 di hadapan 就 Tuhan. 是记载。 Oleh karena itulah makanya ayat di dalam Ibrani pasal yang keempat tadi katakan, ayat 13 yang pertama kita baca, dan kepadanya dikatakan, dan yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab. 所以刚才伊布拉尼书说，我们要对我们的上帝做责任。 Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita buat, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 我们所行的，我们所做的，我们所想的呢，我们应该有责任在我们的上帝面前。 Tentu kita tidak siap untuk mempertanggungjawabkan semua itu. 我们应该是还没有准备吧。 Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. 但是呢，圣经说，我们所作所为的呢，一切
我们都要在我们的 Karena 上 itulah 帝面 sebelum 前， kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. 所以我们所做的一切呢， Selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. 因此呢，上帝给我们机会来悔改， Selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. 上帝给我们时间来改变， Pakailah kesempatan itu untuk bertobat. 我们要好好使 Makanya 用这 firman 时 Tuhan 间， kata bertobatlah. 因为圣经说要悔改， Mengaku dosalah di hadapan 我们要 Tuhan. 承认我们的罪， Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. 我们要承认我们的罪在 Dan dia 主 akan 的面前， mengampuni kita, firman 他就 Tuhan 要赦 katakan. 免我们。 Jadi ada begitu banyak hal yang kita harus sadari dalam hidup ini 有很多事情我们要晓得， yang kalau kita tidak hati-hati 如果我们没有小心的 dengan 呢， apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita buat dan kita katakan, 我们所想的、我们所做的、我们所说的， itu nanti harus dipertanggungjawabkan. 我们要在我们主面前做一个被他审判。 Sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. 现在上帝还是给我们机会， Selagi kita masih bisa bernafas, ada kesempatan Tuhan masih berikan. 在我们还有能够呼吸，上帝还给我们机会。 Selagi kita ada di tempat ini, firman Tuhan datang kepada kita, artinya Tuhan masih mengingatkan kita. 就我们在这个地方，上帝跟我们讲话，这就是上帝又跟我们讲。 Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. 上帝说，我们要使用我们所有的时间， Jangan menunda besok. 不要拖在明天。 Tapi hari inilah hari penyelamatan itu. 但今天就是救恩的天。 Seringkali kita berpikir, masih ada besok. 我们时常想到啊，还有明天， Nanti saya akan berubah. 我 Masih banyak waktu. 明天还是改天我 Tapi 会 banyak 改变， peristiwa, 还 banyak 有很多时间。 kejadian. Kita mungkin juga tahu itu bagaimana orang yang dekat dengan kita tiba-tiba hari ini ada, besok sudah tidak ada, saudara. 许多次呢，我们也看到，靠近我们的人呢，今天还有，明天就没有了。 Hari ini kita masih bersama-sama, masih ngobrol-ngobrol dengan baik, atau besok dia sudah jalan duluan. 今天呢，我们还是讲话，我们还要跟他在一起，但是明天没有了。 Karena itu jangan menunda-nunda kalau Tuhan masih beri kita kesempatan. 因此呢，我们要做的呢，我们要立刻做。 Pergunakan waktu yang ada, firman 我 Tuhan 们要 katakan. 我们要使用上帝给我们的时间。 Yang pertama kita melihat tadi bagaimana kitab Ibrani mengingatkan kita. 我们刚才所看的就是希伯来书说的， Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu harus kita pertanggungjawabkan. 我们所做的，我们所行的，我们要在上帝有我们在上帝又否认。 Yang kedua, saudara, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, bagaimana kasih kita kepada Tuhan, itu pun dicatat oleh Tuhan. 第二呢，我们所做的一切所做的为主做的，上帝也是记载的。 Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. 上帝知道我们所做的， Sehingga pelayanan saudara, waktu yang kita berikan kepada Tuhan, apapun yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan, itu Tuhan lihat dan Tuhan ketahui semua itu. 所以呢，我们的时间，我们侍奉的呢，我们所做为上帝所做的，上帝也是记载下来。 Mungkin orang tidak lihat, 有可能别人没有看到， mungkin orang lain tidak terlalu pusing dengan apa yang kita lakukan. 可能别人也是没有管我们所 Mereka 做 tidak 的， peduli dengan apa yang kita kerjakan. 他们不计较我们所做的， Tapi Tuhan tahu semua itu. 但是上帝知道一切。 Karena itu firman Tuhan berkata, apa yang kita buat, segala jerih payah kita tidak akan sia-sia. 所以呢，上帝说我们所做的呢，一定不会不会虚空。 Keyakinan kita akan Tuhan, kepercayaan kita akan Tuhan, Tuhan lihat juga semua itu. 我们所相信的，我们信靠主的，上帝也记载下。 Karena itu juga lah kitab Roma katakan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. 所以罗马书也说，他们所信主的
他们不会失望。 Jadi kita melihat bagaimana tidak ada satupun di dalam hidup ini, saudara, 我们知道没有一切在我们生活中， apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, 我们所做的， apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, 我们所侍奉的， bagaimana iman kita kepada Tuhan, 我们的信， bagaimana kasih kita kepada Tuhan, 我们的爱心， semua itu Tuhan ketahui 全部呢，上 dan 帝知道 semua，itu dicatat oleh Tuhan 上帝记载下 dan 来， Dia akan membalas semua itu. 他有报答我们。 Karena itu jangan pernah kecewa ketika kita berbuat sesuatu dan orang tidak memperdulikan kita. 所以呢，我们不要失望，若我们所做的呢，别人没有看起我们， Ada Tuhan yang akan membalas semua yang kita lakukan. 有上帝会回报我们， Karena Dia melihat semua yang kita buat. 因为他看到我们所做的。 Yang ketiga, 第三呢， dalam kemahatauan Tuhan itu, 上帝无所不知的， Dia juga tahu kemampuan keterbatasan kita. 他也知道我们的显现。 Karena itu Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. 所以呢，上帝不允许一切我们生活中呢， Kalau 我 Tuhan 们没有力量的。 Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti artinya kita mampu menghadapinya. 如果我们生活中有一些我们碰到的，上帝知道我们的力量是到哪 Dan 里， pasti ada jalan keluar yang kita akan dapatkan. 他一定给我们出路。 Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 前哥林多书第10章13节，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不救你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，救你们能忍受得住。 Firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami. 上帝说我们所碰到的试探 adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 是平常的试探，不会超过我们的力量。 Karena itu jangan pernah lari daripada apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. 所以呢，我们不要说我们要面对上帝给我们的试探。 Karena pasti kita mampu, kita sanggup menghadapi itu. 因为我们一定能够做得到。 Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi yang melebihi kekuatan kita. 上帝不曾允许过我们有一些对我们的呢超过我们的力量。 Kita pasti sanggup menghadapi itu. 我们一定会面对的。 Tuhan dalam kemahatauannya, Dia tahu keterbatasan kita. 上帝在他的无所不知的呢，他知道我们是有限的。 Makanya firman Tuhan berkata kemudian Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. 所以上帝说，总要给你们一条出路，叫你们能忍受得住。 Karena itulah saudara, 因此呢， dalam menghadapi kesulitan, kesukaran dalam hidup, 我们面对我们一切的困难，
Percayalah bahwa tidak ada yang terlalu sukar 我 dalam 们 apa 要 yang kita 相 harus 信说 hadapi. 没有太难的东西， Kita pasti mampu menghadapi itu. 我们一定能够面对。 Ada orang karena kekhawatirannya, 有人呢，因为他的忧虑， karena ketakutannya, 他们的惧怕， sudah memikirkan sesuatu yang terlalu jauh, 他已经想太远的东西， sehingga membuat dia sepertinya tidak mungkin lagi bisa bertahan. 因此他想到哇，他一定不能够坚持了。 Berapa waktu yang lalu kita tahu 几十前呢，我们知 dengan 道， banyaknya wabah yang ada, 这些病情的呢， wabah COVID yang sedang terjadi, 这个 COVID， ada orang yang baru kena COVID saja dia begitu stres dan kemudian dia melompat dari gedung, saudara. 有人呢，得到 COVID 呢，他这样要求他从那个大厦跳下来。 Padahal belum tentu dia harus mati, saudara. 他是颜色不一定是死的。 Akhirnya karena terlalu memikirkan yang terlalu jauh dengan akibat-akibat yang ada, dia akhirnya bunuh diri. 因为他想到太远的他的忧心呢，然后 Seringkali kita juga di dalam menghadapi 自杀。 kesulitan, kesukaran, kita berpikir terlalu jauh, saudara. 我们平常呢，如果有困难的时候，我们想的太过分 Kita 了，太 pikir 远了。 kita tidak mungkin sanggup. 我们以为我们没有力量， Kita pikir mungkin kita tidak akan mampu lagi. 我们以为我们不能够面对， Tapi percayalah kita pasti mampu, saudara. 但是我们又相信我们一定会面对的。 Saudara pasti mampu menghadapi itu. 我们一定会不会 Karena ada 面对一 Tuhan 切 yang mengasihi kita. 因为有上帝来爱 Dia 我 akan 们。 memberikan jalan keluar kepada kita Ayo, untuk给我们 menghadapi 出路。 semuanya. Jadi pada sore hari ini 今天傍晚呢， tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar dalam hidup ini, saudara. 在我们的生活中呢，没有什么东西是太难的。 Sesulit sesukar apapun yang kita rasakan, 我们面对的一切，什么太难的？ firman Tuhan tadi katakan Tuhan tidak pernah mengizinkan itu melebihi kekuatan kita. 圣经说，上帝不曾给我们的试探超过我们的力量， Kita pasti mampu menghadapinya. 我们一定能够面对的。 Saya ingin mengajak kita juga, jangan kita menjadi orang percaya yang begitu lemah. 我们也不要做一个信徒呢，很软弱的信徒。 Menjadi orang Kristen yang begitu mudah dikalahkan. 我们不要做一个信徒呢，太容易被打败。 Saya pernah bercerita kepada saudara bagaimana saya mengidap satu penyakit. 我也曾经受过一个病痛。 Dokter ya memvonis saya kanker ganas. 医生呢说我是很厉害的癌症。 Orang sudah berkata saya hanya tinggal 3 bulan saja umur saya. 人家说呢，我有可能只剩下3个月。 Karena memang kenyataan yang terjadi umumnya seperti itu, saudara. 事实上呢，就是这样。 Kondisi saya pada waktu itu sudah cukup parah. 我的情况呢也是已经很严重了， Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong, 但是我知道上帝能够帮助 Tuhan 我， sanggup menyembuhkan, 上帝能够医治我， dan itulah yang saya alami, saudara. 那就是我所经 Dan 过 saya 的。 percaya juga saudara akan melihat, mengalami bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. 我也相信我们呢一定会经过看到，也是经过上帝给我们的帮助， Karena dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kekuatan kita. 因为他不曾允许过发现在我们的生活中呢。 Kalau kita 超过我们的力量。 mungkin takut, khawatir dengan hidup ini, 如果我们惧怕呢，还是忧虑呢？为我们的生活， firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran kita
kepada Tuhan. 上帝说：“你交托你一切的忧虑在上帝的手中。” Serahkanlah semua masalah kita kepadanya. 我们要交托我们一切的问题给上帝， Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang peduli kepada kita. 因为我们所相信的呢，他是掌管我们的， Dia tahu keperluan kita. 他知道我们的需要， Dia tahu masalah kita. 他知道我们的问题， Dia tahu apa yang kita sedang hadapi. 他知道我们所面对的， Dan dia peduli kepada kita. 他一直在看顾我 Karena 们。 itulah juga tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita karena dia peduli kepada kita. 刚才我们看到，上帝呢不曾给我们，面对我们，超过我们的力量， Dia 因为 mengerti 他保护我们， keadaan kita. 因为他知道我们的情况， Dia tahu siapa kita. 他知道我们是谁， Jadi percayakan hidup kita kepada Tuhan. 所以我们要交托我们的生命在上帝的手中， Serahkan segala hidup kita kepada Tuhan. 我们要交托我们的生活在 Percayalah 上帝， kepadanya. 我们要信他， Dan saudara tidak akan pernah dikecewakan. 因此呢，我们不曾失望。 Tuhan yang kita sembah 我们所敬拜的上帝， adalah Tuhan yang mengerti, peduli, mengetahui keadaan kita betul. 他是了解我们的，他是知道我们的我们所面对， Dia tahu apa yang saudara butuhkan, dia tahu apa yang saudara perlukan. 他知道我们所需要的， Dia sanggup mengadakan, memberikan itu kepada saudara. 他能够预备给我们。 Karena itu betul-betullah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. 因此呢，我们要真正的 Dan saudara 交 akan 托我 melihat 们的 bagaimana 生命在他的手 pertolongan 中。 kuasanya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. 所以呢，他会显现他的帮助在我们的生 Itu 活。 saja firman Tuhan buat kita sore hari ini. 这是上帝的话语。 Saya percaya kalau saudara memahami kemahatauan Tuhan itu, 如果我们能够了解上帝的无所不能， dan saudara hidup tidak sembrono dengan hidup ini, 还有如果我们不在乱七八糟 kita 的 tahu 生活， kepedulian Tuhan kepada kita. 我们知道上帝是如此的要看顾我们。 Saudara akan lihat bagaimana hidup ini ada dalam pemeliharaan Tuhan sebagai orang yang percaya kepadanya. 我们一定会看到我们的生活是上帝的 Mari kita bangkit berdiri. 保守。我们站立， Kita nyanyikan lagu 全能主。 ya Chenensu. Haleluya. Haleluya. 有上帝帮助我，我不再你我俩，有耶稣照顾我，我不再有伤凉，有圣灵安慰我，我不再是荒凉，他常赐福给我。 Saja,
Engkau Allah yang maha kuasa. 你是无所不能的主， Engkau juga Allah yang maha tahu. 你也是无所不知的主。 Karena itu Tuhan, 因此主啊， dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi, 在我们一切面对的， Engkau juga sanggup menolong kami. 你也能够帮助我们， Engkau sanggup membela kami. 你能够来给我们出路。 Karena itu Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidup ini, 所以呢，主啊，我们一切所面对的， kami tahu ada Engkau yang selalu akan menolong kami. 我们知道有你一直在帮助。 Dalam kemahatauan-Mu itu Tuhan, Engkau akan membela kami. 在你的无所不知的，你一定会 Engkau 来帮助我们。 peduli kepada kami. 你一直在看顾我们， Karena itulah kami tahu kami mampu menghadapi hidup ini Tuhan. 因此我们知道， Seberat 能够面 apapun 对我们的生活， kehidupan ini, 这一切的生活中， kami pasti mampu menghadapinya. 我们一定能够面 Karena 对。 Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapinya tanpa kesanggupan yang daripada Tuhan. 因为你不让我们自己面对一切，但是你。 Karena itulah kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. 因此我们要交托我们 Percayakan 生 hidup 活在 kami 你的， semuanya dalam tangan Tuhan. 我们要交托我们的生命在 Terpujilah 你的手 nama-Mu 中 ya Tuhan. 我们赞美你主啊， Memberkati kami semua yang hadir sore hari ini. 你祝福我们每一位， Kepadamu lah kami serahkan hidup kami 我 Tuhan. 们交托我们的生命在你的手 Kami 中。 tahu apa yang harus kami lakukan setelah kami dengar firman-Mu. 我们知道我们怎样的行为， Kami mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. 我们要活着依你的旨意。 Terpujilah nama-Mu. 我们赞美你， Berkat-Mu atas kami semua sore hari ini. 你的祝福。 Terima kasih 与我们 Tuhan. 同在，感谢主， Terima kasih 感 Yesus. 谢主。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的弟兄姐妹们， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受我们从天 kasih 父 sayang 的 daripada Yesus Kristus, 主耶稣的慈 dan 爱， penuh Allah Roh Kudus menyertai kita. 在圣灵的 Mulai saat sore hari ini 从今天傍晚 sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣 Semua yang 名， percaya berkata 我们说阿门。 Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. Saudara 请坐，silakan duduk。下来我交托给杜弟兄。